السلام علیکم فرینڈز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ واٹس ایپ یوزر ہیں تو آپ کے لیے یہ 10 سیٹنگ بہت ہی ضروری ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، جس سے آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں گی، جس میں آپ کو انشاءاللہ میں آپ کے روزمرہ زندگی میں استعمال ہونی ایپلیکیشن کی سیٹنگز کے متعلق بتاتا رہوں گا اور نئی نئی ایپلیکیشن کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ جو سب سے پہلے نمبر پہ سیٹنگ ہے وہ یہ سیٹنگ ہے کہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کی واٹس ایپ ہیک تو نہیں، کیا آپ کے علاوہ آپ کی واٹس ایپ کوئی اور تو استعمال نہیں کر رہا۔ اس کے لیے آپ نے سمپلی جو ہے نا وہ جانا ہے واٹس ایپ کے اندر۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نے سمپلی یہاں سے جانا ہے واٹس ایپ کے اندر۔ واٹس ایپ کے اندر کے جانے کے بعد آپ نے جو ایک سائٹ پر 3 ڈاٹ ہے اس پہ کلک کر لینا ہے، اور جو تیسرے نمبر پہ آپشن ہے واٹس ایپ ویب کا، آپ نے اس پہ کلک کر لینا ہے۔ اس کے لیے آپ کو ڈیٹا آن کرنا پڑے گا۔ میں ڈیٹا اپنا آن کر لیتا ہوں۔ لو جی، میرا ڈیٹا آن ہو گیا۔ آپ نے وہ 3 ڈاٹ پہ کلک کر کے آپ نے واٹس ایپ ویب پہ جانا ہے، اور وہاں پہ آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا ویو آئے گا، جس پہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے اپنے واٹس ایپ کو کسی اور ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی واٹس ایپ جو ہے نا ہیک نہیں ہے۔ یہ سیٹنگ آپ لازمی چیک کر لیں۔ دوسرے نمبر پہ جو سیٹنگ ہے وہ بھی آپ کے لیے بہت ہی ضروری سیٹنگ ہوگی۔ بعض اوقات آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کے دوست ہیں وہ آپ کو میسج کریں، آپ ان کو اوپن کر لیں، اور اوپن کرنے کے بعد آپ جو ہے نا ان کو نہ پتہ چلے کہ آپ نے وہ میسج ریڈ کر لیا ہے۔ جب ظاہری بات ہے جب میسج ریڈ ہوتا ہے تو اس طرح کا بلو 2 ٹک لگ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو واٹس ایپ ہے اس پہ جو میسج آیا ہے وہ اگلے نے ریسیو کر لیا ہے۔ آپ نے سمپلی اس کے بعد جو ہے نا اس کی سیٹنگ کے لیے آپ نے 3 ڈاٹ پہ کلک کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سیٹنگ میں جانا ہے۔ سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ نے اکاؤنٹ میں جانا ہے۔ اکاؤنٹ میں جانے کے بعد آپ نے پرائیویسی میں جانا ہے۔ پرائیویسی میں جا کے سب سے نیچے جو آپ دکھ رہا ہے آپ کو یہ آپشن آن ہے، اس کو آپ نے آف کر لینا ہے۔ میں نے آف نہیں کرنا کیونکہ مجھے ابھی فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، سیٹنگ جو تیسرے نمبر پہ سیٹنگ ہے وہ سیٹنگ بہت ہی کمال کی سیٹنگ ہے۔ آپ جو واٹس ایپ کی لکھائی کو چینج کر سکتے ہیں۔ مطلب مثال کے طور پہ آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے کسی دوست کو میسج کرنا ہے اور آپ اس میں تھوڑی چینجنگ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اس کے لیے سمپلی میسج رائٹ اوپن کر لینا ہے، اور سائٹ پہ جو وہاں پہ 1 2 3 کاؤنٹنگ کی جو سیٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ کلک کر لینا ہے۔ یہاں سے آپ نے انڈرسکوپ کو دبا کے اس کے اندر آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ مثال طور پر میں ایپل لکھ لیتا ہوں۔ ایپل لکھ کر میں دوبارہ انڈرسکوپ دبا لیتا ہوں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایپل کی جو لوکیشن ہے وہ تھوڑی سی چینج ہو چکی ہے۔ اسی طرح ایک اور سیٹنگ بھی ہے اس کے رائٹنگ چینج کرنے کی۔ آپ سٹار دبا لیں، سٹار دبانے کے بعد آپ پھر ایپل لکھ لیں۔ ایپل لکھنے کے بعد آپ پھر سٹار دبا لیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو ایپل کی رائٹنگ ہے وہ تھوڑی سی موٹی ہو چکی ہے۔ اسی طرح آپ اپنی رائٹنگ کو چینج کر کے اپنے دوست کو میسج کر سکتے ہیں، اور وہ کنفیوز بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آپ نے کیسے کیا۔ اچھا جی، جو چوتھے نمبر پہ سیٹنگ ہے وہ بہت ہی زبردست سیٹنگ ہے۔ اگر آپ اپنے دوست کو اپنی لوکیشن بھیجنا چاہتے ہیں، آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں اس جگہ پہ ہوں بھائی، آپ اس جگہ پہ آ جاؤ، آ کے مجھے مل لو۔ اگر اس کو آپ سے ملنا ہے اور آپ اس کو بتا رہے ہو ایڈریس اور سمجھ نہیں آ رہی، آپ نے سمپلی آپ نے اس دوست کی چیٹ کو اوپن کر لینا ہے، اور یہاں پہ جو کیمرے کے ساتھ آپشن ہے اس کو پہ کلک کر لینا ہے، اور جو یہ نیچے لوکیشن کی آپشن ہے آپ نے لوکیشن کے آپشن پہ کلک کر لینا ہے، اور آپ کے سامنے اسی طرح ایک لوکیشن آ جائے گی۔ اگر آپ جو اوپر شیئر لائیو لوکیشن شیئر کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر لیں، یا کرنٹ لوکیشن سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر کے آپ اپنے دوست کو اپنی لوکیشن سینڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، نمبر 4 پہ جو سیٹنگ ہے دوستو، اگر آپ اپنے واٹس ایپ کو ہینگ ہونے سے بچانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی واٹس ایپ دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کے واٹس ایپ کو ہیک نہ کر سکے، اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سمپلی آپ نے 3 ڈاٹ پر کلک کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سیٹنگ میں چلے جانا ہے۔ سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ نے اکاؤنٹ میں چلے جانا ہے۔ اکاؤنٹ میں جانے کے بعد آپ دیکھتے ہیں تیسرے نمبر پہ جو آپشن ہے 2 اسٹیپ ویریفیکیشن، یہاں پہ آپ نے 2 اسٹیپ ویریفیکیشن کر لینی ہے، جس سے آپ کے
व्हाट्सएप को दुनिया की कोई भी ताकत हैक नहीं कर सकती। नंबर 6 पर जो सेटिंग है ब्रदर, वो बहुत ही अहम सेटिंग है। अगर आप अपने किसी दोस्त से बहुत ज़्यादा चैट करते हैं और आप चाहते हैं कि इसकी चैट विंडो हमेशा ऊपर ही रहे, और इसके नंबर पर जो सेटिंग है वो बहुत ही ज़रूरी है। आप चाहते हैं कि आपकी जो दोस्त है, मिसाल के तौर पर ये सबसे ऊपर जो मेरा दोस्त है, मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा इसकी जो चैट विंडो है सबसे ऊपर ही रहे। आपने क्या करना है, इसके ऊपर प्रेस करना है 2 से 3 सेकंड। इसी तरह ऊपर ऑप्शन आ जाएंगे, ये सब ऊपर पिन का ऑप्शन है, आप इसे पिन लगा देंगे तो इस अब आप जितने मर्जी आपको मैसेज आएंगे ये आपकी चैट विंडो ऊपर ही रहेगी। अच्छा दोस्तों, जो नंबर 60 पर सेटिंग है वो बहुत ही ज़रूरी सेटिंग है। अगर आप अपने व्हाट्सएप की वजह से आपका डाटा ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और आप चाहते हैं कि आपका डाटा कम इस्तेमाल हो, आपने उसके लिए क्या करना है, आपने उसके लिए 3 डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने अकाउंट में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने अकाउंट में नहीं जाना, आपने ये जो चौथे नंबर पे जो सेटिंग है उसको आपने ओपन कर लेना है, डाटा एंड स्टोरेज यूज़। यहाँ पे आपने आ जाना है और आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा, के अगर आपको कोई फ़ोटो, ऑडियो, वीडियो या डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो क्या वो डाउनलोड हो जाएं कि ना होएं। यहाँ पे आप चाहे तो आपकी जो है ना फ़ोटो, उस पर आप जो टिके हटा दें, इससे आपकी कोई भी वीडियो, ऑडियो या फ़ोटो या डॉक्यूमेंट्स आएंगे वो खुद ब खुद डाउनलोड नहीं होंगे। आप चाहेंगे तो डाउनलोड कर लें, अगर आप चाहें तो उसे डाउनलोड ना करें। इसी तरह नीचे जो इसकी नीचे बिल्कुल सेटिंग है, ये वाईफाई की सेटिंग है कि अगर आपने घर में वाईफाई लगाया और आप चाह रहे हैं कि मेरा डाटा बहुत इस्तेमाल हो रहा है, आपने क्या करना है, यहाँ पे भी ये जो सारे टिक हैं ये हटा देने हैं। इससे आपके जो फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो खुद ब खुद डाउनलोड नहीं होंगे। जो आप चाहे डाउनलोड कर ले, जो चाहे आप डाउनलोड ना करें, लेकिन मुझे इस तरह की कोई सेटिंग नहीं करनी, मेरा मकसद आपको बताना है। नंबर 8 पे जो सेटिंग है वो, बल्कि वो सेटिंग नहीं, वो एक व्हाट्सएप की तरफ से दी हुई एक सहूलत है। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपने जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाकर आपने सिंपली ऊपर ये आप यहाँ पे सर्च करना है व्हाट्सएप बिज़नेस। व्हाट्सएप बिज़नेस ये व्हाट्सएप की तरफ से एक बिज़नेस व्हाट्सएप है जो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप एक अपना अलग अकाउंट बना सकते हैं। अपने ही मोबाइल में 2 अकाउंट बना सकते हैं, 2 अलग अलग नंबरों पे। तो मैंने ये ऑलरेडी पहले की डाउनलोड कर रखी है। अच्छा, व्हाट्सएप बिज़नेस की एक अहम सेटिंग है जो आम व्हाट्सएप के अंदर नहीं है। ये व्हाट्सएप जो है ना बिज़नेस, में इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपने इसके 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपने सेटिंग में चले जाना है और सेटिंग में जाने के बाद आपने इसके जो बिज़नेस सेटिंग है इस पे चले जाना है। वो बिज़नेस सेटिंग में जाने के बाद अपने अवे मैसेज पे आ जाना है। इसका मकसद ये है कि आप अगर चाहते हैं कि आपको कोई नया बंदा मैसेज करे और आप उसको अपना कोई मैसेज देना चाहते हैं कि उसके पहले मैसेज पर आपका भी उसको कोई मैसेज चला जाए, तो आप यहाँ से इसको ऑन करके यहाँ पे अपना मैसेज राइट कर दें। तो हर नया बंदा आपको जब मैसेज करेगा तो उसको ऑटोमेटिकली आपका ये बिज़नेस व्हाट्सएप नंबर जो है ना वो चला जाएगा, आपका जो मैसेज है वो चला जाएगा। अच्छा जी, 10 नंबर पे जो सेटिंग है वो बहुत ही काम आने वाली सेटिंग है। आप चाहते हैं कि आपकी व्हाट्सएप मोबाइल पर भी इस्तेमाल हो और आपके पीसी, कंप्यूटर या लैपटॉप में भी इस्तेमाल हो। उसके लिए आपने बहुत ही सिंपली सेटिंग को, व्हाट्सएप को ऑन कर लेना है और व्हाट्सएप को ऑन के बाद करने के बाद आपने 3 डॉट पे क्लिक कर लेना है और वही तीसरे सेटिंग नंबर वाली जो सेटिंग है व्हाट्सएप वेब, उस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपने ओके कर लेना है। आपके सामने एक कैमरा ऑन हो जाएगा। आपने अपने पीसी या कंप्यूटर, लैपटॉप के अंदर इसका व्हाट्सएप का जो वो व्हाट्सएप डाउनलोड कर लेनी है। जब आप उसे ओपन करेंगे सामने एक क्यूआर स्कैन आएगा और उसके साथ आप इस कैमरे को, उस क्यूआर स्कैन को ऊपर रख के अपने व्हाट्सएप को स्कैन करके सेम वही व्हाट्सएप मोबाइल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सेम वही व्हाट्सएप आप अपने पीसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आज आपको हमारी ये सेटिंग्स बताई हुई सेटिंग आपको बहुत पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तो इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।